नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन लेक्चर में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 10 प्रकरण नंबर 3 धातुओं अने अधातुओं विषे अभ्यास कर। आम जोईए तो आगळना धोरण में विज्ञान में आ चेप्टर आवता ज प्रकरण 8मुं धोरण हतुं तो एमां बे अलग चेप्टर आवता, एक धातु आवतुं अने बीजुं अधातु। हवे तो के प्रकरण में समावेश करेला मुद्दानी बात करिए तो 3 मुद्दाओं प्रकरण में समावेश करेलो है। एक तो के धातु और अधातुओना भौतिक गुणधर्म, बीजो मुद्दो तो के धातु और अधातुओ केवी रीते प्रक्रियाओ करे, और तीजो मुद्दो है धातुओनी प्राप्ति। एटले आपणे 3 मुद्दा विषे चर्चा करवानी है। एक धातु और अधातुना भौतिक गुणधर्मो, बीजो टॉपिक है धातु और अधातु केवी रीते प्रक्रिया करे, और तीजो मुद्दो है धातुओनी प्राप्ति। तो एमां जोईए तो पहला आपणे पाया विषे माहिती लई तो आगळना धोरण में आपणे भणी गया कि धातु और अधातु। दाखला तरीके 9मा धोरण में एक आपणे 5मो चेप्टर आवतुं तत्वोनुं आवर्तनीय वर्गीकरण। तो के ए प्रमाणे आपणे करी तो अत्यार सुधीमां कुल 118 जेटला तत्वों शोधाय। ई तत्वोने 3 प्रकार में विभाजित करवामां आवे, धातु, अधातु अने अर्धधातु। ए प्रमाणे आपणे जोईए तो धातु छे, पहलो टॉपिक आपणे कयो छे भौतिक गुणधर्म। धातु, अधातु अने अर्धधातु आ 3 प्रकार में विभाजित करवामां आवे। तो आगळना धोरण में आपणे भण्या एम धातु होय तो पहला तो ये एकदम सखत होय। भौतिक गुणधर्म की आपणे बात करीए तो पहलो गुणधर्म क्यों, धातुओ हमेशा केवी होय, सखत। आपणे व्यवहारो जीवन में आपणे जे धातु आजूबाजू जोवा मळे, लोखंड है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, आ बधी धातुओ केवी होय, सखत होय। एटले धातुओनो एक भौतिक गुणधर्म क्यों था, धातुओ हमेशा केवी होय, सखत। अहीं मैं लख्युं अपवाद रूप, एटले के सोडियम, पोटेशियम ये एकदम नरम होय। सोडियम होय, सोडियम पोटेशियम जेवी धातुने चप्पू वडे आम सरळताथी कापी पण शकाय एटली बधी नरम होय। बाकी मोटा भागनी बधी धातुओ केवी होय, सखत। बीजी बाबत तो के धातुओ छे ने ई घन स्वरूपे होय। क्या स्वरूपे होय, घन स्वरूप। पण एमांय अपवाद रूप पारो छे ई सामान्य तापमाने क्या स्वरूपे जोवा मळे, प्रवाही स्वरूप। बाकी बधी धातुओ क्या स्वरूपे होय, घन स्वरूप। एटले धातुओना बे आपणे भौतिक गुणधर्म जोईए। एक तो धातुओ केवी होय, सखत, पण सोडियम, पोटेशियम जेवी धातुओ प्रमाणमां केवी होय, एकदम नरम। बीजी बाबत तो के धातुओ हमेशा क्या स्वरूपे होय, घन स्वरूपे। अपवाद रूप कोण, पारो, जे क्या स्वरूपे जोवा मळे, प्रवाही स्वरूप। पछी तो के आपणा व्यवहारो जीवनमां जे आपणे एल्युमिनियम छे, पछी कॉपर है, आ बधी धातुओ जो तो एनी सपाटी है ये चड़काटवारी होय। केवी होय, चड़काटवारी। पछी तो के जे आ सखत है, घन स्वरूपे है, धातुओनी सपाटी चड़काटवारी है, ये आपणी टेक्स्ट बुक में जो तो जुदी जुदी प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ये अहीं आपणे टूंकमां जोईए। तो त्रीजो गुणधर्म क्यों थयो, धातुनी सपाटी केवी होय, चड़काट धरावे छे। एटले 3 गुणधर्म थयो। पहलो गुणधर्म धातु प्रमाण में केवी होय, सखत। अपवाद रूप सोडियम, पोटेशियम जेवी धातु प्रमाण में नरम। बीजो गुणधर्म आपणे कयो जोयो, धातु क्या स्वरूपे रहेला होय, घन स्वरूपे होय। अपवाद रूप कोण, पारो छे ई प्रवाही स्वरूप धरावे छे। त्रीजो गुणधर्म कयो तो के धातुओनी सपाटी शुं धरावे, चड़काट धरावे छे। चौथो गुणधर्म आवे, धातु होय ने एने हथोड़ी अथवा बीजा कोई पात्र आ रीते टीपवामां आवे ने तो एमांथी पातળી पट्टी बनी जाय। ई टीपवामां आवे ने ई गुणधर्मने कयो गुणधर्म कहेवाय, टीपावपणानो गुणधर्म कहे छे। एने कयो गुणधर्म कहेवाय, टीपावपणानो गुणधर्म कहे छे। एटले धातु होय एने टीपीने पातળી पट्टी बनावी हगाय छे। सोनो है, चांदी है, कॉपर है, एमां तणावपणानो टीपावपणानो गुणधर्म जोवा मळे। एना पछीना गुणधर्मनी आपणे वात करीए तो धातु होय ने एने આવી રીતના ખેંચી અને લાંબો તાર બનાવી હગાય। ખેંચી હગાય ને એ ગુણધર્મને તણાવપણાનો અથવા ખેંચાવપણાનો ગુણધર્મ કહે
છે। એટલે એના પછીનો ગુણધર્મ કયો થયો? ધાતુ કયો ગુણધર્મ ધરાવે? તણાવપણાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે। આમ ધાતુના ભૌતિક ગુણધર્મ અત્યાર સુધી આપણે ક્યાં ક્યાં જોયો તો કે એક તો ધાતુઓ કેવી હોય? સખત હોય। સોડિયમ પોટેશિયમ જેવી ધાતુ કેવી હોય? નરમ। પછી તો કે ધાતુઓ કયા સ્વરૂપે જોવા મળે? ઘન સ્વરૂપે। અપવાદરૂપ કોણ? પારો। કયા સ્વરૂપે જોવા મળે? પ્રવાહ। ત્રીજો ગુણધર્મ આપણે કયો જોયો? ધાતુની સપાટી કેવી ધરાવતી હોય? ચળકાટ ધરાવતી હોય। જુદી જુદી ધાતુઓનો ચળકાટનો ગુણધર્મ કેવો હોય? જુદો જુદો। ચોથો ગુણધર્મને આપણે કઈ ચર્ચા કરી? ધાતુઓ એને ટીપીને પાતળી પટ્ટી બનાવી શકાય છે। એ જ રીતે ધાતુઓને ખેંચીને લાંબો તાર બનાવી શકાય છે। ટીપી શકાય એ ટીપાવપણાનો ગુણધર્મ, ખેંચી શકાય એ કયો ગુણધર્મ? તણાવપણાનો ગુણધર્મ કહે છે। એના પછી ધાતુઓ છે ને એ ઉષ્મા અને વિદ્યુતના કેવા હોય? વાહક હોય અથવા સુવાહક હોય। સિલ્વર છે એવી ધાતુઓમાં ઉષ્માના વાહકનું પ્રમાણ કેવું હોય? વધારે હોય। પછી જો ધાતુને ઉષ્મા અને વિદ્યુતને સુવાહકતા બધાની કેવી હોય? જુદી જુદી હોય। પ્રાઇમરીમાં આપણે ભણ્યા હતા કે ઘન સ્વરૂપેથી જે તાપમાને પ્રવાહી સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થાય એને એનું ગલન બિંદુ કહેવાય। પ્રવાહીમાંથી વાયુ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થાય એને એનું ઉત્કલન બિંદુ કહેવાય। તો ધાતુ તો આપણે જોઈએ મોટાભાગની કયા સ્વરૂપે હોય? ઘન સ્વરૂપે જ હોય, પારાને બાદ કરતા। એટલે અહીંયા માત્ર ગલન બિંદુ આવીએ તો ધાતુ હોય એના ગલન બિંદુ હંમેશા કેવા હોય? ઊંચા જ હોય। એટલે કે વધારે તાપમાન આપવામાં આવે ત્યારે એ ઘન સ્વરૂપમાંથી પ્રવાહી સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થાય છે। પણ એમાંય ગેલિયમ છે, સીઝિયમ છે, આવી ધાતુના ગલન બિંદુ છે એ પ્રમાણમાં કેવા હોય? નીચા। અહીંયા આપણે ધાતુના ભૌતિક ગુણધર્મ વિશે ચર્ચા કરી। પાછું જોઈએ તો ભૌતિક ગુણધર્મ ક્યાં ક્યાં થયા? તો કે ધાતુઓ હંમેશા કેવી હોય? સખત હોય। સોડિયમ પોટેશિયમ જેવી ધાતુઓ પ્રમાણમાં કેવી હોય? નરમ। બીજું તો કે ધાતુઓ હંમેશા કયા સ્વરૂપે રહેલી હોય? ઘન સ્વરૂપે રહેલી। ત્રીજો ગુણધર્મ એમાંય અપવાદરૂપ આપણે ઘન સ્વરૂપમાં જોયું, પારો એ કયા સ્વરૂપ ધરાવે? પ્રવાહ। ત્રીજો ગુણધર્મ ધાતુની સપાટી કેવી હોય? ચળકાટવાળી હોય છે। ચોથો ગુણધર્મ તો કે ધાતુઓને ટીપીને પાતળી પટ્ટી બનાવી શકાય છે, જેને કયો ગુણધર્મ કહેવાય? ટીપાવપણા। એના પછીનો ગુણધર્મ તો કે ખેંચીને લાંબો તાર બનાવી શકાય, એને કયો ગુણધર્મ કહેવાય? તણાવપણા। ધાતુઓ ઉષ્મા અને વિદ્યુતના કેવા હોય? સુવાહક હોય। અને ધાતુઓના ગલન બિંદુ કેવા હોય? ઊંચા હોય। જેમાં ગેલિયમ અને સીઝિયમ જેવી ધાતુના ગલન બિંદુ પ્રમાણમાં કેવા હોય? નીચા હોય છે। આ આપણે કેની ચર્ચા કરી? ભૌતિક ગુણધર્મ કેના? ધાતુ। હવે તો કે અધાતુઓના ભૌતિક ગુણધર્મની આપણે ચર્ચા કરીએ। પછી આમાં હજી અમુક ગુણધર્મો છે એ ઉમેરી શકાય। પ્રાઇમરીમાં આપણે આવતું કે ધાતુઓ અફડાવાથી રણકાર ઉત્પન્ન કરે છે। એટલે કે અમુક ઊંચાઈથી નીચે પડે તો એમાં અવાજ આવે। અફડાવાથી શું ઉત્પન્ન થાય? રણકાર ઉત્પન્ન થાય છે। નેક્સ્ટ આપણે બાબત જોઈએ અધાતુ। તો કે અધાતુઓ તો કે ધાતુના ભૌતિક ગુણધર્મ કરતાં એના બધા ગુણધર્મ કેવા હોય? ઉલટા હોય। દાખલા તરીકે ધાતુઓ સખત હોય તો અધાતુઓ નરમ હોય, ઘન સ્વરૂપે હોય। તો અધાતુઓ છે એ મુખ્યત્વે કયા સ્વરૂપે હોય? પ્રવાહી અને વાયુ સ્વરૂપે હોય છે। ધાતુઓની સપાટી ચળકાટ ધરાવતી હોય તો અધાતુની સપાટી છે એ ચળકાટ ધરાવતી નથી। પણ એમાં અપવાદરૂપ આયોડિન છે, એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। આયોડિનની સપાટી કેવી હોય? ચળકાટ ધરાવતી હોય। આયોડિન અધાતુ હોવા છતાં એની સપાટી છે એ ચળકાટ। પછી અહીંયા એક બાબત એ યાદ રાખવાનું કે આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે અધાતુ હોય ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ સ્વરૂપે જોવા મળે છે। પછી તો કે ટીપીને પાતળી પટ્ટી બનાવી શકાય। ટીપાવપણાનો ગુણધર્મ આપણે ધાતુઓમાં જોયો હતો, એ અધાતુ હોય એને ટીપીને પાતળી પટ્ટી બનાવી શકાતી નથી। એ જ રીતે ખેંચીને લાંબો તાર બનાવી શકાતો નથી। પછી તો કે ધાતુઓ છે ઉષ્મા અને વિદ્યુતના કેવા હોય? સુવાહક હોય। તો અધાતુઓ છે એ ઉષ્મા અને વિદ્યુતના કેવા હોય? અવાહક હોય। પણ એમાંય અપવાદરૂપ છે। દાખલા તરીકે આપણે વાત કરી કાર્બન। કાર્બન એક એવું તત્વ છે જેના ઘણા બધા અપરૂપો અથવા બહુરૂપો જોવા મળે। અપરૂપો અથવા બહુરૂપો કેને કહેવાય? તો કે એવા તત્વ જેના એક કરતાં વધારે સ્વરૂપો જોવા મળે એને એના શું કહેવાય? અપરૂપો અથવા બહુરૂપો કહે છે। તો અહીંયા
તો કે કાર્બન છે, દાખલા તરીકે કાર્બન છે એ કાર્બનનું કોઈ રૂપ હોય, હીરો છે, ગ્રેફાઇટ છે, તો હીરો છે એ ઉષ્માનો વાહક હોય, ગ્રેફાઇટ છે એ કાર્બનનું જ એક સ્વરૂપ છે, જે વિદ્યુતનું કેવું હોય, સુવાહક હોય. એટલે અધાતુ છે એ ઉષ્માના વિદ્યુતના અવાહક હોય, પણ એમાં અપવાદરૂપ કોણ છે? દાખલા તરીકે કાર્બનના અપવાદરૂપ હીરો અને ગ્રેફાઇટ છે, તો એ ઉષ્માના વિદ્યુતના કેવા છે? આ સુવાહક છે. અને છેલ્લે છે ધાતુનું ગલનબિંદુ ઊંચું હોય, એમાં અધાતુના ગલનબિંદુ અથવા ઉત્કલન બિંદુ હંમેશા કેવા હોય? નીચા હોય છે. એટલે ધાતુ અને અધાતુઓના ગુણધર્મ એકબીજા કરતાં કેવા? ઉલટા. પણ એમાંય આપણે જે ચર્ચા અપવાદરૂપ કરી એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ધાતુ બેયના ગુણધર્મની ફરી આપણે ચર્ચા કરી તો ધાતુઓ કેવી હોય? સખત. અધાતુઓ નરમ. એમાંય ધાતુમાં સોડિયમ પોટેશિયમ જેવી ધાતુઓ એકદમ નરમ. પછી ધાતુ કયા સ્વરૂપે જોવા મળે? ઘન. જેમાં અપવાદરૂપ કોણ છે? પારો, જે પ્રવાહી સ્વરૂપે જોવા મળે. જ્યારે અધાતુ ઘન, પ્રવાહી કે વાયુ સ્વરૂપે જોવા મળે. ધાતુની સપાટી ચળકાટ ધરાવતી હોય, અધાતુની સપાટી ચળકાટ ધરાવતી હોય નહીં. પણ એમાં અપવાદરૂપ અધાતુમાં કોણ? આયોડ. પછી તો કે ધાતુને ટીપીને પાતળી કે ખેંચીને લાંબો તાર બનાવી શકે. એટલે કે ધાતુમાં તણાવપણા ટીપાવપણાનો ગુણધર્મ જોવા મળે, જે અધાતુમાં જોવા મળતો નથી. ધાતુ ઉષ્મા અને વિદ્યુતના કેવા હોય? સુવાહક. જ્યારે અધાતુ વિદ્યુત અને ઉષ્માના કેવા હોય? અવાહક. પણ એમાં અપવાદરૂપ અધાતુમાં કાર્બન છે, કેમ કે કાર્બનના બે સ્વરૂપ હીરો અને ગ્રેફાઇટ છે, જે અનુક્રમે ઉષ્મા અને વિદ્યુતના કેવા છે? સુવાહક. ધાતુના ગલનબિંદુ ઊંચા હોય, પણ એમાંય અપવાદરૂપ કઈ બે ધાતુ આવી હતી? ગેલિયમ અને સીઝિયમ, જેના ગલનબિંદુ પ્રમાણમાં કેવા હોય? નીચા હોય. જ્યારે અધાતુના ગલનબિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ હંમેશા કેવા હોય? નીચા હોય. આમ અહીંયા આપણે ચર્ચા કેની કરી? ધાતુ અને અધાતુના કયા ગુણધર્મોની ચર્ચા કરી? ભૌતિક ગુણધર્મ. એના પછીનો ટોપિક છે કે ધાતુ અને અધાતુ કેવી રીતે પ્રક્રિયાઓ કરે છે. તો ધાતુ અને અધાતુ કેવી રીતે પ્રક્રિયા કરે એની પહેલાં આપણે 9મા ધોરણમાં જે વસ્તુ ભણ્યા હતા એની ચર્ચા કરશું. પહેલાં તો આપણે કોઈ પણ તત્વનો પરમાણ્વીય ક્રમાંકની ખબર હોવી જોઈએ. સામાન્ય રીતે પ્રથમ 20 પરમાણ્વીય ક્રમાંક જે 9મા ધોરણમાં આપણે હાઈ લી બે બો પ્રમાણે આપણે ક્રમમાં સૂત્ર કરી અને પાકું કર્યું હતું. તો અહીંયા તો કે સૌપ્રથમ તો તમારે 9મા ધોરણની ટેક્સ્ટ બુક હોય એમાં પ્રથમ 20 તત્વોનો પરમાણ્વીય ક્રમાંક કરવાનો રહે. હાઈ લી બે બો કાના પ્રમાણે પ્રથમ 20 પરમાણ્વીય ક્રમાંક તો ક્રમમાં જ આવીએ. અહીંયા મેં તો કે કેટલાક નિષ્ક્રિય વાયુ આપણે 9મા ધોરણમાં ચર્ચા કરી કે નિષ્ક્રિય વાયુ હોય એટલે કેવા વાયુઓ? જેની સૌથી બહારની એટલે કે બાહ્યતમ કક્ષા અથવા સંયોજકતા કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન, જેને અષ્ટક રચના કહેવાય, એ 8 ઇલેક્ટ્રોનથી સંપૂર્ણ ભરાઈ જાય પછી નથી ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવતા કે નથી ઇલેક્ટ્રોન મેળવતા, એવા વાયુઓને કેવા વાયુઓ કહેવાય? નિષ્ક્રિય. પણ એમાંય અપવાદરૂપ છે હિલિયમ, જેની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય, છતાં એ 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવતો નથી. 9મા ધોરણમાં આપણે ચર્ચા કરી કે જે તત્વોની બાહ્યતમ કક્ષામાં 1, 2 અથવા 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય ને, ઇલેક્ટ્રોન શું કરે? ગુમાવે. અને ગુમાવીને કયો આયન બનાવે? ધન આયન. એમ જેની બાહ્યતમ કક્ષામાં 5, 6 કે 7 ઇલેક્ટ્રોન હોય એ અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરવા માટે 5 હોય તો કેટલાની જરૂરિયાત રહીએ? 3. 6 હોય તો કેટલાની જરૂરિયાત રહીએ? 2. એમ 7 હોય તો કેટલાની જરૂરિયાત રહીએ? 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવી અને કયો આયન બનાવે? ઋણ આયન બનાવે. હવે તો કે આપણે 9મા ધોરણમાં એક નીલ્સ બોહરનો પરમાણ્વીય નમૂનો આવતો. કેનો પરમાણ્વીય નમૂનો આવતો? નીલ્સ બોહરનો પરમાણ્વીય નમૂનો. આ નીલ્સ બોહરનો પરમાણ્વીય નમૂનામાં નીલ્સ બોહરે શું કીધું હતું કે કોઈ પણ તત્વનો પરમાણુ હોય તો એની કેન્દ્રની ફરતે ઇલેક્ટ્રોન છે એ જુદી જુદી કક્ષાઓમાં શું કરતો હોય? ગતિ કરતો. હવે તો કે એમાં આપણે ભણ્યા હતા કે નીલ્સ બોહર હે તો એની 4 કક્ષા દર્શાવી હતી. પહેલી કક્ષા, પછી જ રીતે બીજી કક્ષા, ત્રીજી કક્ષા અને ચોથી કક્ષા. આ 4 કક્ષાઓ એની દર્શાવી હતી. એમાં કે પહેલી કક્ષા છે એને શું નામ આપ્યું હતું? કે. બીજી કક્ષા છે એને એલ, ત્રીજી કક્ષા છે એને એમ, ચોથી કક્ષા છે એને એમ.
આ 4 કક્ષાઓમાં વિભાજન કર્યું આપણે. આ પોઈન્ટ કયો જોઈએ છીએ? 9મા ધોરણ. પછી તો કે પહેલી કક્ષા હોય ને એમાં આપણે ભણ્યા હતા વધુમાં વધુ 2 ઇલેક્ટ્રોન સમાઈ શકે. વધુમાં વધુ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાઈ શકે? 2. બીજી કક્ષા હોય તો એમાં વધુમાં વધુ અહીં ટૂંકમાં લખ નાખું કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાઈ શકે? 8. ત્રીજી કક્ષા હોય તો એમ વધુમાં વધુ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાઈ શકે? 18. એમ ચોથી કક્ષા હોય તો વધુમાં વધુ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાઈ શકે? 32. પહેલી કક્ષામાં 2, બીજી કક્ષામાં 8, ત્રીજી કક્ષામાં 18 અને ચોથી કક્ષામાં 32. એનાથી વધારે ઇલેક્ટ્રોન સમાઈ શકે નહીં. પાછું 9માં આપણે એ પણ ભણ્યા હતા કે પહેલી કક્ષા પૂરી ભરાય પછી જ બીજી ભરાવાની શરૂઆત થાય, બીજી ભરાય પછી જ ત્રીજી ભરાવાની શરૂઆત થાય, ત્રીજી સંપૂર્ણ ભરાઈ જાય પછી ચોથી કક્ષા ભરાવાની શરૂઆત થાય. કોઈ કક્ષા અધૂરી હોય તો એને આગળની કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનનો ઉમેરો થઈ શકતો નથી. પછી તો કે આ કદાચ આપણે ભૂલાઈ જાય તો એનું સૂત્ર એ આવતું 2n², જ્યાં n શું દર્શાવે? કક્ષા. દાખલા તરીકે આપણે ખબર નથી કે ભાઈ ત્રીજી કક્ષામાં વધુમાં વધુ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાઈ શકે, તો અહીંયા n ની જગ્યાએ 3 મૂકી તો 3નો વર્ગ કેટલો થાય? 9. 9 ને 2 વડે ગુણ્યો તો 9 દુ 18. હવે તો કે મેં તમને હમણાં વાત કરી એ પ્રમાણે દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ તો આ એક યાદ રાખ લેવાનું. પહેલી કક્ષામાં વધુમાં વધુ 2, બીજી કક્ષામાં વધુમાં વધુ 8, ત્રીજી કક્ષામાં વધુમાં વધુ 18 અને ચોથી કક્ષામાં વધુમાં વધુ 32. બીજું એક કેમ ક્યું કરવાનું છે તો કે ધોરણ 9ની ટેક્સ્ટ બુકમાંથી પ્રથમ 20 પરમાણ્વીય ક્રમાંક પાકા કરવાના છે. I, Li, બેબો પ્રમાણે હા એટલે હાઇડ્રોજન, E એટલે હિલિયમ, લી એટલે લિથિયમ, બે એટલે બેરેલિયમ, એ પ્રમાણે ક્રમમાં પાકા કરવાના. અહીંયા તો આપણે એ ટૂંકમાં જોયું. દાખલા તરીકે નિષ્ક્રિય વાયુ છે, મેં હમણાં વાત કરી. નિષ્ક્રિય કેને કહેવાય તો કે ન ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવતા હોય કે ન ઇલેક્ટ્રોન મેળવતા હોય. પણ એમાં અપવાદરૂપ કોણ હતું? હિલિયમ, જેની બાહ્યતમ કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન હોવા છતાં 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવતો નથી. હવે તો કે કોઈ તત્વનો આપણે પરમાણ્વીય ક્રમાંક જાણતા હોય એટલે એની ઇલેક્ટ્રોનની રચના આપણે ગોઠવાઈ જ જાય. દાખલા તરીકે હિલિયમની સંજ્ઞા શું થાય? 8. તો અહીંયા આપણે આવી રીતે કક્ષા લખ્યું. પહેલી કક્ષા, બીજી કક્ષા, ત્રીજી કક્ષા અને ચોથી કક્ષા. તો હિલિયમનો પરમાણ્વીય ક્રમાંક કેટલો? 2. 9મા ધોરણમાં આપણે ભણ્યા પરમાણ્વીય ક્રમાંક એટલે શું? કેન્દ્રમાં રહેલા પ્રોટોનની સંખ્યા. આપણે એ ભણ્યા હતા પરમાણુ છે એ અંતે વીજભારની દ્રષ્ટિએ કેવો થાય? તટસ્થ. તો જેટલા પ્રોટોન હોય એટલા જ શું હોય? ઇલેક્ટ્રોન હોય. તો હિલિયમનો પરમાણ્વીય ક્રમાંક કેટલો થયો? 2. પરમાણ્વીય ક્રમાંક 2 ક્યારે થાય? કેન્દ્રમાં રહેલા પ્રોટોનની સંખ્યા કેટલી હોય? 2. પ્રોટોનની સંખ્યા 2 હોય એટલે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી થાય? 2. તો હિલિયમમાં તો કે આપણે હમણાં જ ભણ્યા પહેલી કક્ષામાં વધુ એ પ્રમાણે આપણે ગોઠવણી કરવાની. પહેલી કક્ષામાં વધુમાં વધુ 2 સમાય, બીજી કક્ષામાં વધુમાં વધુ 8 સમાય, ત્રીજી કક્ષામાં વધુમાં વધુ 18 સમાય અને ચોથી કક્ષામાં વધુમાં વધુ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય? 32. તો અહીંયા કુલ ઇલેક્ટ્રોન 2 પરમાણ્વીય ક્રમાંક થયો એટલે પ્રોટોન 2 થયા. પ્રોટોન 2 થયા તો ઇલેક્ટ્રોન કેટલા થાય? 2. તો પહેલી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે? 2. બીજી, ત્રીજી અને ચોથી કક્ષા કેવી હશે? ખાલી હશે. દાખલા તરીકે નિયોન છે, કયો વાયુ? જેની સંજ્ઞા શું થાય? Ne. નિયોન છે તો પરમાણ્વીય ક્રમાંક એનો કેટલો છે? 10. એટલે 10 કેન્દ્રમાં પ્રોટોન થાય એટલે ઇલેક્ટ્રોન કેટલા થાય? 10. હમણાં મેં વાત કરી પહેલી પૂરી ભરાય પછી જ બીજી ભરાવાની શરૂઆત થાય, બીજી પૂરી ભરાઈ જાય પછી જ ત્રીજી ભરાવાની શરૂઆત થાય. તો 10 ઇલેક્ટ્રોનની આપણે વહેંચણી કરવી એટલે પહેલી પૂરેપૂરી ભરાઈ જાય. કેટલા? 2. બીજી કક્ષામાં વધુમાં વધુ કેટલા સમાઈ શકે તો કે 8. આપણે કુલ ઇલેક્ટ્રોન કરવાના કેટલા છે? 10. તો 2 થઈ ગયા તો અહીં ઇલેક્ટ્રોન રચના શું આવીએ? 8. 2 ને 8 10. ત્રીજી કક્ષા ખાલી રહે, ચોથી કેવી રહે? ખાલી. એમ દાખલા તરીકે આર્ગોન છે જેનો સંજ્ઞા શું થાય? એ આ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી છે? 18. તો પહેલી કક્ષા પૂરેપૂરી ભરાઈ ગઈ, બીજી કક્ષા પૂરેપૂરી ભરાઈ જાય. 2 ને 8 10. બીજી પૂરેપૂરી ભરાઈ ગઈ. હવે ત્રીજી કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનનો સમાવેશ થાય તો 2 ને 8 10. 18માં કેટલા ઘટ્યા? 8. ચોથી કક્ષા કેવી રહે? ખાલી. તો એની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થાય? 2 8 8. એમ આપણે ધાતુની વાત કરી તો સોડિયમ હોય તો Na. ઇલેક્ટ્રોન રચના એનો પરમાણ્વીય ક્રમાંક કેટલો? 11. એટલે પ્રોટોન કેટલા થાય? 11. તો ઇલેક્ટ્રોન કેટલા થાય? 11. હવે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના સોડિયમ એટલે શું થાય? Na. તો એની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થાય? પહેલી કક્ષા પૂરેપૂરી ભરાઈ જાય, બીજી કક્ષા પૂરેપૂરી ભરાઈ જાય એટલે 2 ને 8 10. 10માં 1 નાખી તો 11. એમ મેગ્નેશિયમ હોય તો 12 હોય તો પહેલી પૂરેપૂરી ભરાઈ જાય એટલે 2 8 2. કુલ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા કરવાના છે? 12.
સમજાઈ ગયું એ બધાને? એમ કેલ્શિયમ હોય તો દાખલા તરીકે કેલ્શિયમની સંજ્ઞા થાય Ca. કેલ્શિયમની સંજ્ઞા શું થાય? Ca. તો Ca એટલે પરમાણ્વીય ક્રમાંક કેટલો? 20. પરમાણ્વીય ક્રમાંક 20 એટલે પ્રોટોનની સંખ્યા 20 થાય તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 20 થાય. આપણે કુલ ઇલેક્ટ્રોનની 20 કરવી હોય તો પહેલે પૂરેપૂરી ભરાઈ જાય એટલે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? 2. બીજીમાં 8. 2 ને 8 10. જે પ્રમાણે હવે તો કે ત્રીજી કક્ષા હોય દાખલા તરીકે, તો ત્રીજી કક્ષા હોય તો આ 2 8 પછી ત્રીજી કક્ષા થાય 2 8, છેલ્લી કક્ષામાં પાછા કેટલા ઇલેક્ટ્રોન લેવા જોઈએ? 8. એટલે એ પ્રમાણે વહેંચણી થાય. એમ જુદા જુદા તત્વોની ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી જુદી જુદી હોય. 2 8 પછી 8 2 પછી આ રીતનું હોય. દાખલા તરીકે જો નાઇટ્રોજન છે તો ઇલેક્ટ્રોન રચના ભાઈ એનો પરમાણ્વીય ક્રમાંક કેટલો છે? 7. તો પહેલી કક્ષા પૂરેપૂરી ભરાઈ જાય એટલે 2, બીજી કક્ષા પૂરેપૂરી ભરાશે નહીં. એટલે સૌપ્રથમ તો પહેલું કામ તમારે શું કરવાનું? પ્રથમ 20 તત્વોની સંજ્ઞા અને એનો પરમાણ્વીય ક્રમાંક પાકો કરવાનો. આપણે પરમાણ્વીય ક્રમાંક પાકો કરી લેવું એટલે ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી છે એ સંપૂર્ણ રીતે થયેલી હોય છે. હવે તો કે આપણે ચર્ચા કેની કરી છે? ધાતુઓ અને અધાતુઓ કેવી રીતે પ્રક્રિયા કરે છે. તો પહેલી બાબત તો આપણે નિષ્ક્રિય વાયુની ચર્ચા કરી. નિષ્ક્રિય વાયુ ન ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવતા હોય કે ન ઇલેક્ટ્રોન મેળવતા હોય, કારણ એની સંયોજકતા અથવા બાહ્યતમ કક્ષામાં પહેલેથી જ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા હોય? 8. અપવાદરૂપ કોણ? હિલિયમ, જેની બાહ્યતમ કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન હોવા છતાંય 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવતો નથી. હવે તો કે ધાતુ અને અધાતુ કેવી રીતે પ્રક્રિયા કરે એમાં આપણે પહેલા ધાતુઓ વિશે ચર્ચા કરી. કેના વિશે? ધાતુ. તો ધાતુ હોય ને એની હંમેશા હું અહીં ટૂંકમાં લખી નાખું બાહ્યતમ કક્ષા. બાહ્યતમ એટલે છેલ્લી કક્ષા. પછી બીજા નંબરની કક્ષા હોય એ પણ છેલ્લી થઈ શકે, ત્રીજા નંબરની હોય એ પણ છેલ્લી થઈ. બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 1 2 કે 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય. ધાતુઓની આપણે વાત કરી તો એની બાહ્યતમ કક્ષામાં હંમેશા કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? કાં 1 હોય, કાં 2 હોય ને કાં 3 હોય. 8મા 9મા ધોરણમાં આપણે ભણ્યા કે જે તત્વોની બાહ્યતમ કક્ષામાં 1 2 અથવા 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય એ ઇલેક્ટ્રોન શું કરે? ગુમાવે. એટલે અહીંયા તો કે આ બીજો ટોપિક આપણે કયો યાદ રાખ્યું? એ ઇલેક્ટ્રોન શું કરે? ગુમાવે. શું કરે? ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે. અને ગુમાવે ને એટલે ધન આયન બનાવે. કયો આયન બનાવે? ધન આયન બનાવે. આ ધાતુની ચર્ચા થઈ કે ધાતુ હોય એની બાહ્યતમ કક્ષામાં હંમેશા કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? ઇલેક્ટ્રોનની વહેંચણીઓ ખબર પડી જાય કે દાખલા તરીકે ભાઈ મેગ્નેશિયમ છે તો પરમાણ્વીય ક્રમાંક કેટલો? 12. પરમાણ્વીય ક્રમાંક 12 એટલે પ્રોટોનની સંખ્યા કેટલી થાય? 12. તો કેન્દ્રની ફરતે કુલ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી થાય? 12. મેં કીધું એ યાદ રાખવાનું. પહેલી કક્ષામાં વધુમાં વધુ 2 ઇલેક્ટ્રોન સમાય, બીજીમાં વધુમાં વધુ 8 સમાય, ત્રીજીમાં વધુમાં વધુ 18 સમાય, ચોથીમાં વધુમાં વધુ 32 સમાય. દાખલા તરીકે ભાઈ મેગ્નેશિયમ છે તો એની ઇલેક્ટ્રોન રચના તો કે પહેલી પૂરેપૂરી ભરાઈ જાય એટલે 2, બીજી પૂરેપૂરી ભરાઈ જાય એટલે 8, ત્રીજી કક્ષામાં વધુમાં વધુ 18 સમાય, પણ 2 ને 8 10 થઈ ગયા. હવે ત્રીજી કક્ષામાં માત્ર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે? 2. એટલે ધાતુ હોય તો એની બાહ્યતમ કક્ષામાં હંમેશા કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 1 2 અથવા 3. અને જેની બાહ્યતમ કક્ષામાં 1 2 કે 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય એ ઇલેક્ટ્રોન શું કરે? ગુમાવે. ગુમાવે એટલે કયો આયન બને? ધન આયન. કયો આયન બને? ધન. વધારે ઉદાહરણની ચર્ચા છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું, પણ પહેલાં આપણે એ સમજી લઈએ કે ભાઈ ધાતુ અને અધાતુ કેવી રીતે પ્રક્રિયાઓ કરે. તો કે ધાતુની વાત કરવામાં આવે તો ધાતુ હોય એની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 1 2 અથવા 3. અને 1 2 કે 3 ઇલેક્ટ્રોન શું કરે? ગુમાવે. ગુમાવે એટલે કયો આયન બનાવે? ધન. હવે એ જ રીતે આપણે અધાતુઓની વાત કરીએ. કેની વાત કરીએ આપણે? અધાતુ. તો અધાતુ હોય ને એમાં બાહ્યતમ કક્ષા, કઈ કક્ષામાં? બાહ્યતમ કક્ષામાં 5 6 કે 7 ઇલેક્ટ્રોન હોય. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? કાં 5 હોય, કાં 6 હોય અને કાં 7 હોય. એ અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરવા માટે, અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરવી હોય તો 5 હોય તો કેટલાની જરૂર પડે? 3. 6 હોય તો 2. 7 હોય તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડે? 1 ઇલેક્ટ્રોન. એટલે અધાતુ હોય ને એની હંમેશા બાહ્યતમ કક્ષામાં કાં 5 હોય, કાં 6 હોય, કાં 7 ઇલેક્ટ્રોન હોય. એટલે એ ઇલેક્ટ્રોન શું કરીએ? મેળવીએ.
ઇલેક્ટ્રોન શું કરે એ મેળવે, ઇલેક્ટ્રોન શું કરે એ મેળવે, અને ઇલેક્ટ્રોન મેળવે ને એટલે હંમેશા ઋણ આયન બને. કયો આયન બનાવે? ઋણ આયન બનાવે છે. આ આપણે ટૂંકમાં પાયાની બાબત પહેલાં જોઈ કે ભાઈ ધાતુ અને અધાતુ કેવી રીતે પ્રક્રિયા કરે. તો કે ધાતુ હોય એની બાહ્યતમ કક્ષામાં હંમેશા 1, 2 અથવા 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય. જેની બાહ્યતમ કક્ષામાં 1, 2, 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય, ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે. 1 હોય તો 1 ગુમાવે, 2 હોય તો 2 ગુમાવે, 3 હોય તો 3 ગુમાવે. ને ગુમાવે એટલે કયો આયન બનાવે? ધન. જ્યારે અધાતુની વાત કરવામાં આવે તો અધાતુની બાહ્યતમ કક્ષામાં હંમેશા કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 5, 6 અથવા 7. અને એ અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરવા માટે અનુક્રમે 5 હોય તો 3, 6 હોય તો 2, 7 હોય તો 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવી અને કયો આયન બનાવે? ઋણ આયન બનાવે છે. એટલે એટલી બાબત કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. હવે તો કે કોઈ પણ તત્વનો પરમાણ્વીય ક્રમાંક હોય એના ઉપરથી એની ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી આવડી જાય. આપણે મેન ઓલું 9માનું ભૂલવાનું કે પહેલી કક્ષામાં વધુમાં વધુ 2 સમાય, બીજી કક્ષામાં વધુમાં વધુ 8 સમાય, ત્રીજી કક્ષામાં વધુમાં વધુ 18 સમાય, અને ચોથી કક્ષામાં વધુમાં વધુ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય? 32 ઇલેક્ટ્રોનનો સમાવેશ થાય છે. તો આજે આપણે ધાતુ અધાતુના ભૌતિક ગુણધર્મોની ચર્ચા કરી. અહીંયા આપણે ધાતુના ભૌતિક ગુણધર્મ લખ્યા, અધાતુના ભૌતિક ગુણધર્મ એના કરતાં કેવા હોય? ઉલટા હોય. બીજી ચર્ચા આપણે કઈ કરી? ધાતુ અને અધાતુ કેવી રીતે પ્રક્રિયા કરે એમાં પાયાની ચર્ચા આપણે જોઈ. જુદી જુદી નિષ્ક્રિય વાયુ ધાતુ અને અધાતુના આપણે પરમાણ્વીય ક્રમાંક લખ્યા. ધાતુ એની બાહ્યતમ કક્ષામાં 1, 2 અથવા 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય. 1, 2, 3 હોય તો ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે. અધાતુઓ છે તો એ બાહ્યતમ કક્ષામાં 5, 6 કે 7 ઇલેક્ટ્રોન હોય. એ મેળવે. ગુમાવે તો ધન આયન બનાવે, મેળવે તો કયો આયન બનાવે? ઋણ આયન. આ પોઈન્ટને આપણે ઉદાહરણની ચર્ચા છે એ આપણે આગળના લેક્ચરમાં કર્યું. અત્યારના આ ટોપિક છે એ બધા તમારી રીતે તમારી બુકમાં લખી નાખવાના કે ભાઈ ધાતુઓ છે તો એ કયો સ્વભાવ ધરાવે, અધાતુઓ છે તો એ કયો સ્વભાવ ધરાવે, ધાતુના ભૌતિક ગુણધર્મ, એના આધારે અધાતુના પણ ભૌતિક ગુણધર્મ લખવા. ઓકે.